we are going to discuss about climate of India chapter in English medium. So meanwhile I am going to Anna, meanwhile I am asking some questions also. And before going to start this chapter, I request all the participants listen the chapter, listen the lesson and ask your doubts. That's it. Climate of India, Bharat సందర్భంలో శీతోష్ణ స్థితులు. So before going to learn through this chapter, when we talk about the climate, we can remember another word like weather. మనం క్లైమేట్ అనేటువంటి పదాన్ని గుర్తుంచుకున్నప్పుడు ఇంకో పదం గుర్తొస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెదర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్? అంటే వాతావరణం, వెదర్ ని తెలుగులో వాతావరణం అంటాము. బై ది రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ది సమ్ పార్టిసిపెంట్ ఐ ఏబుల్ టు టీచ్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం. Yeah, if I completely teach in English medium, some of the students of Telugu medium they are unable to understand. That's the reason I start my session through and I will complete my chapter both English and Telugu medium. So definitely I will sure that I will explain every concept in a deep way, in depth also. Yeah. So here climate means in Telugu Sitoshna Sthiti and weather means Vatavaranam. So similarly we are using these two words the same manner, but there is a small difference between weather and climate, isn't it? So naturally we are discussing about weather and climate, weather, climate. Someone says that today is not climate is not good, isn't it? Have you ever heard? ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ అంతా ఎండ వస్తుంది, బట్ మధ్యాహ్నం వర్షం వచ్చే సమయానికి someone says that what climate changed, బా క్లైమేట్ మారిపోయిందిరా అంటారు. కానీ అది ఏ సందర్భంలో వాడాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వెదర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఓవర్ అన్ ఏరియా at a particular time refers to weather. So what is the weather? Weather is a narrow area. It means it is a state of atmospheric conditions. కొన్ని వాతావరణ పరిస్థితులు. What are they? We are going to discuss that. So the state of atmospheric conditions over an area at a particular time. At a particular time means ఒకనొక సమయంలో లేదా ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో, either morning or the afternoon or the evening, isn't it? The atmospheric conditions may be changed. In a particular day we can observe rain, we can observe what it is completely dry, we can observe a cold situation in the night. These are the conditions are changed, these conditions are changed rapidly, అంటే మళ్ళీ మనం మారుతుంటాయి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఓవర్ అన్ ఏరియా అట్ ఎ పర్టికులర్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వెదర్, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్ని ఏమంటాము? వాతావరణం అంటాము. సో వాట్ ఆర్ ది వాతావరణ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ హీట్, నథింగ్ బట్ ఎయిర్, నథింగ్ బట్ రెయిన్, నథింగ్ బట్ కోల్డ్, ఇజంట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్. ఇవన్నీ ఒకనొక సమయంలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము? వెదర్ అంటాము, ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ వెదర్. అయితే సో వాట్ ఈస్ క్లైమేట్? క్లైమేట్ రిఫర్స్ టు కండిషన్స్ ఓవర్ ఏ లార్జ్ ఏరియా. Weather is implies its definition in a particular area, but climate refers to conditions over a large area and follows over 30 years or more, isn't it? So మనం వాతావరణం అంటే ఏమనుకున్నాం? వెదర్ అంటే ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో నిర్దిష్టమైన ప్లేస్లో అనుకున్నాము. బట్ హియర్ ద క్లైమేట్ రిఫర్స్ టు దీస్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఆర్ ది వెదర్ కండిషన్స్. దీస్ weather conditions may be yes not in a particular area, is a large area and follows more than 1 year, more than 5 years, more than 10 years. It means 30 years or more. So these kind of conditions are called climate. అంటే ఒక రోజులో ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్ని వాతావరణం అంటాము. ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు సంవత్సరం మారుతుంటాయి, రోజుకి మారుతుంటాయి, సంవత్సరం మారుతుంటాయి, నెల మారుతుంటాయి, సీజన్స్ లో మారుతుంటాయి. ఇలాగా 30 years కానీ మనం తీసుకుంటే, అంటే ఇందాక మనం ఒక రోజులో తీసుకున్నాము, కానీ ఇక్కడ మాత్రం 30 years తీసుకుంటే, సో 30 years అంతకన్నా ఎక్కువగానే ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? క్లైమేట్ అంటాము. Am I clear? Weather is refers to a particular area. Its atmospheric conditions may be changed in a particular area in a particular period. అంటే ఒకనొక సమయంలో, అంటే నిర్దిష్ట సమయంలో ఉదయం కానీ మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కానీ వాతావరణ అంశాలు మారుతూ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? వాతావరణం అంటాము. ఒక ఏరియాకి ఒక సమయం చెందింది. ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ, అంటే 30 years, మినిమం 30 years, 30 కన్నా ఎక్కువ ఇయర్స్ కానీ ఈ పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటే దాన్ని
క్లైమేట్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ క్లైమేట్ మనం ఏమంటాము, హాట్ క్లైమేట్ అంటాము. వై? బికాస్ ఈవెన్ ఇన్ సమ్మర్ ఆర్ ది వింటర్ ఆర్ ది rainy season, so we can observe above 35 degrees centigrade of temperature there. అక్కడ క్లైమేట్ ఎప్పుడు కూడా హాట్ క్లైమేట్ అంటాము. బట్ ఇన్ ది హిమాలయ రీజన్ వీ కెన్ ఫైండ్ కోల్డ్ క్లైమేట్ అంటాము. ఇట్ మీన్స్ ఇన్ సమ్మర్ ఆల్సో ఆర్ ది వింటర్ ఆర్ ది రైనీ సీజన్ ఆర్ ది ఆటమ్, ఏ సమయంలో అయినా సరే అక్కడ చలిగా ఉంటుంది. అంటే ఒక ప్రదేశంలో రోజువారీగా ఉదయం సాయంత్రం మాత్రం అది వెదర్ అంటాము. అటువంటి వెదర్ అంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటే ఐ మీన్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ ఒక 30 years వరకు కాన్స్టెంట్ గా అంటే చిన్న చిన్న మార్పులతో కాన్స్టెంట్ కూడా దాన్ని ఏమంటాము, క్లైమేట్ అంటాము. అర్థమైందమ్మా? ఐ క్లియర్? రైట్. సో అయితే దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. అంటే వాట్ ఆర్ ది అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్? సో దీస్ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ మే బి ఇంక్లూడ్ ఇన్ ది క్లైమేట్ ఆల్సో. దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఇట్ మీన్స్ టెంపరేచర్, అదే దాన్ని ఏమంటాం వాతావరణము, అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ వాతావరణ పీడనం అంటాము, అండ్ విండ్ ఫ్లోయింగ్ గాలి, హ్యూమిడిటీ దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ద్రత అంటాము, ప్రెసిపిటేషన్ వర్షపాతము. దీస్ ఆర్ ది 5 elements ఆర్ కమ్స్ అండర్ ది వెదర్ అండ్ క్లైమేట్. వీటి వల్లనే కదా మనం చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం రాజస్థాన్ హ్యాజ్ అంటే రాజస్థాన్లో క్లైమేట్ ఏమో చాలా హాట్ గా ఉంటుంది చెప్పేసి. ఇట్ మే వై? సో అక్కడ చూడండి, అక్కడ టెంపరేచర్ బేస్ చేసి మనం చెప్తున్నాము. అండ్ అలాగే అలా హాట్ చాలా వేడిగా ఉంటే టెంపరేచర్ వలన ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, లో ప్రెజర్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పుకుంటాము. ఇలాగా అలాగే గాలి కూడా వీస్తుందని చెప్పుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా ఎండగా ఉన్నప్పటికీ గాలి వీస్తుంటే మనకు అంతగా ఎండ అనిపించదు అంటాము. సో దీస్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ వెదర్ ఆర్ ఇన్ ది క్లైమేట్. సో వాతావరణ అంశాలు అంటాము. వాతావరణాన్ని కానీ శీతోష్ణని కానీ ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఇవన్నీ. అంటే ఇవి అందరూ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్, రైట్. అయితే నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్లెమోగ్రాఫ్స్ ఆర్ క్లైమటోగ్రాఫ్స్. సో వాట్ ఆర్ ది క్లెమోగ్రాఫ్స్? క్లెమోగ్రాఫ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఆర్ ది క్లైమటోగ్రాఫ్స్? క్లైమటోగ్రాఫ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనాభా ఉంది, జనాభాని ఒక రేఖలో చూపించాము, దాన్ని ఏమంటాము, డెమోగ్రాఫ్స్ అంటాం. అలాగే మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాము భూకంపాలు ఎంత తీవ్రత ఉందో కొలుస్తున్నాము, దాని ఒక గ్రాఫ్ చూపిస్తాము, సిస్మోగ్రాఫ్ అంటాము. అలాగే సిస్మోగ్రాఫ్ అని, డెమోగ్రాఫ్ అని ఇలా ఉన్నాయి కదా. అలాగే క్లైమటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఏమిటి క్లైమటోగ్రాఫ్స్ అంటే? క్లైమటోగ్రాఫ్స్ షో యావరేజ్ మంత్లీ వాల్యూస్ ఆఫ్ మాక్సిమం టెంపరేచర్, మినిమం టెంపరేచర్ అండ్ రెయిన్ఫాల్. ఒక్క సంవత్సర కాలంలో లేదా ఒక ప్రదేశంలోని ప్రతి నెల అంటే నెలవారీ హైయెస్ట్ మాక్సిమం టెంపరేచర్ ని, మినిమం టెంపరేచర్ ని, అలాగే ద రెయిన్ఫాల్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ని ఏం చేస్తుంది, షో చేసేటువంటి గ్రాఫ్స్ ఏమంటాము, క్లైమోగ్రాఫ్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంవత్సరము ఈ నెలలో మనకి 2.57 millimeters వర్షం పడింది. ఈ సమ్మర్లో ఈ నెలలో వర్షం ఏమీ లేదు, అంటే 0.26 millimeters వర్షం పడింది. లేదా ఈ సమ్మర్లో 35 degrees centigrade ఈ నెలలో నమోదైంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ మంత్ అయితే 42 degrees centigrade టెంపరేచర్ నమోదైంది. ఏం చేస్తున్నాము, ఒక మంత్లో వచ్చే టెంపరేచర్ని కానీ రెయిన్ఫాల్ కానీ చెప్తున్నాం. వాటిని ఒక గ్రాఫ్లో చూపిస్తే ఇజెంట్ ఇట్. సో ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి టెంపరేచర్ని కానీ అంటే ఏదైనా మేబీ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఆర్ ది మినిమం టెంపరేచర్ ఆర్ ది రెయిన్ఫాల్. సో దీస్ యావరేజ్ వాల్యూస్ విల్ షో ఆన్ క్లైమటోగ్రాఫ్స్. క్లెమోగ్రాఫ్స్ ఏం చూపిస్తాము, ఒక ప్రదేశంలోని నెలవారీ సగటు అంటే అత్యధిక లేదా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత మరియు రెయిన్ఫాల్ యొక్క అంటే వర్షపాతం యొక్క యావరేజ్ వాల్యూస్ ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజేమో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది, రేపేమో తక్కువ ఉండొచ్చు, ఎల్లుండే మళ్ళీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తగ్గొచ్చు. మరి నెలంతా కలిపి యావరేజ్ చూపిస్తాము. ఈ విధంగా ఒక ప్రతి నెలవారీ కూడా మనం చూపిస్తుంటాము. సో ఆ విధంగా ఈ నెలవారీ చూపించండి ఈ టెంపరేచర్ అంటే మాక్సిమం టెంపరేచర్, మినిమం టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్ ని కలిపి మనం ఏమంటాము, చూపించే గ్రాఫ్ ఏమంటాము, క్లైమటోగ్రాఫ్ అంటాము. క్లెమోగ్రాఫ్స్, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ క్లెమోగ్రాఫ్స్ we can assume, isn't it, with the help of these climatographs we can assume climate of a particular area. ఒక ప్రదేశం యొక్క శీతోష్ణ అంచనా వేయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ లో ఈ క్లెమోగ్రాఫ్స్ గీస్తూ ఉంటే ప్రతిసారి తెలుస్తుంది. అలాగే 30 years గీసిన తర్వాత ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఇది హాట్ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి హాట్ రీజన్ కాబట్టి ఇక్కడ క్లైమేట్ అంతా హాట్ గా ఉంటుంది అని అజ్యూమ్ చేస్తాం లేదా. అలాగే హిమాలయాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత హిమాలయాస్ లో కూడా కంప్లీట్ గా క్లెమోగ్రాఫ్స్ గీస్తుంటారు. ఈ రోజు రేపు లేదా నెలవారీ యావరేజ్ గీస్తారు. గీసి ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ చాలా కోల్డ్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ క్లైమేట్ అంతా కోల్డ్ గా ఉంటుంది, కోల్డ్ క్లైమేట్ అని చెప్పి. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ క్లెమోగ్రాఫ్స్ వీ కెన్ అస్యూమ్
climate of a particular area, isn't it? So that here we can observe some of the climographs in India. ఇక చూడండి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు పేజ్ నెంబరు 45 లో ఇచ్చి ఉంటారన్నమాట. 4 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చారన్నమాట, క్లెమోగ్రాఫ్స్. ఈ క్లెమోగ్రాఫ్స్ లో వాట్ యు అబ్జర్వింగ్, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వేరే అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రదేశం యొక్క క్లెమోగ్రాఫ్ చూపిస్తుంది? ఎస్, న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక నెలవారీ క్లెమోగ్రాఫ్ చూపిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ఇదే న్యూఢిల్లీలో. ఇక్కడ చూడండి ఓఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే కింద ఉన్నది, ఓవై యాక్సిస్ ఏమో ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఏం తీసుకున్నాం మనము? మంత్స్ తీసుకున్నాము. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ తీసుకున్నామా? మీరు చూడండి గ్రాఫ్ రీడింగ్ ఇలా చేయాలి. ఓఎక్స్ యాక్సిస్ ఏం తీసుకున్నాము, ఓవై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాము, ఈ పక్క కూడా ఏం తీసుకున్నాము గమనించినట్లయితే మనం అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ అంటే పరీక్షల్లో వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఈజీగా రాయగలుగుతాము. ఇక ఓఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏం చేస్తున్నాము? మంత్ తీసుకున్నాము. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ తీసుకున్నాం. రైట్. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనము యావరేజ్ వాల్యూస్ అంటే రెయిన్ ఫాల్ తీసుకున్నాము. లెఫ్ట్ సైడ్ రెయిన్ ఫాల్ మిల్లీమీటర్స్ లో 0, 50 మిల్లీమీటర్స్, 100 మిల్లీమీటర్స్, 150, 200, 250 అలా ఒక గ్రాఫ్ గీసుకున్నాము. ఇక రైట్ సైడ్ ఏం టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం. టెంపరేచర్ అది సెంటీగ్రేడ్స్ లో 5, 10, 15, 20, 10, 30, అదే సారీ ఇది 35 అమ్మా, అదే 25, 10 కాదు అది 25, 30, 35, 40 తీసుకున్నాం. ఓకే, అయితే ఇలా తీసుకున్నట్లయితే తప్పడింది. ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు గమనిద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ద గ్రాఫ్ ఇంప్లాయిస్ అని అడుగుతారు. ఆ గ్రాఫ్ ఏం చెప్తుంది? దిస్ క్లైమోగ్రాఫ్ ఇంప్లాయిస్ ది యావరేజ్ టెంపరేచర్ అంటే maximum temperature, minimum temperature, mean rainfall of New Delhi అని రాస్తాం ఇచ్చాం. వాట్ ద గ్రాఫ్ ఇంప్లాయిస్ అని క్వశ్చన్ వస్తే వాట్ ద గ్రాఫ్ ఇంప్లాయిస్, ఆ గ్రాఫ్ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ద గ్రాఫ్ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ ద గ్రాఫ్ ది క్లెమోగ్రాఫ్ షోస్ మీన్ maximum temperature అండ్ మీన్ minimum temperature అండ్ మీన్ rainfall ఆఫ్ న్యూ ఢిల్లీ అని రాయాలి ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి లైన్ ఏంటి? మీన్ మాక్సిమం టెంపరేచర్ అంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి లైన్ అది. అలాగే కింద ఉన్న బ్లూ కలర్ లైన్ ఏంటిది? మీన్ మినిమం టెంపరేచర్ అంటే కనిష్ట సగటు ఉష్ణోగ్రత. ఓకేనా? కింద బార్లు ఉన్నాయి అవునా? ఆ బార్స్ ఏమిటంటే అక్కడ రెయిన్ ఫాల్ చూపిస్తాయి అన్నమాట. ఏం చూపిస్తున్నాయి? రెయిన్ ఫాల్ చూపిస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ జనవరిలో న్యూఢిల్లీలో మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది చూడండి, 20 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్. అంతే కదా? ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో మీకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. సరే మరి ఎస్ ఇక్కడ చూడండి 18 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది. ఇప్పుడు డిసెంబర్లో ఎంత ఉంది? 20 డిగ్రీస్ ఉంది. మరి హైయెస్ట్ టెంపరేచరు ఢిల్లీలో ఏ మంత్ లో నమోదైంది? హైయెస్ట్ టెంపరేచరు ఢిల్లీలో ఏ మంత్ లో నమోదైంది అంటే అక్కడ చూడండి జూలై, మే అండ్ జూన్. ఓకేనా? 35 డిగ్రీస్ 37 డిగ్రీస్ సెంటీగ్రేడ్ కన్నా ఉంది హైయెస్ట్ టెంపరేచర్. గమనిస్తున్నారా? రైట్. ఆ ఢిల్లీ అనే పేరు కింద ఉంది చూడండి. ఓకే హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్ ఢిల్లీలో ఏ మంత్ లో నమోదైంది? ఇన్ విచ్ మంత్ వి అబ్జర్వ్డ్ హైయెస్ట్ రెయిన్ ఫాల్? ఇక్కడ ఆగస్ట్ లో ఎంత? 200 మిల్లీమీటర్ అంటే 199 millimeters of rainfall we can observe in Delhi in the month of August. In which month the lowest rainfall is observed in New Delhi? ఏ నెలలో తక్కువ రెయిన్ఫాల్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? ఏ నెలలో? నవంబర్లో. ఎంత? నవంబర్లో. చూడండి ఆ బార్స్ ఉన్నాయి కదా, బార్స్ అన్ని కూడా రెయిన్ఫాల్ చూపిస్తాయి. ఈ గ్రాఫ్స్ ఏమో లీనియర్ గ్రాఫ్స్ ఏమో టెంపరేచర్ చూపిస్తాయి. ఓకేనా? నవంబర్లో తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంది. ఇలా మీకు ఈ గ్రాఫ్ ని అనలైజ్ చేయాలి. ఇది ఒక న్యూఢిల్లీ యొక్క క్లెమోగ్రాఫ్ ఇది. ఓకేనా? ఆ న్యూఢిల్లీ యొక్క స్కోప్ ఏంటి? న్యూఢిల్లీ ఎక్కడుంది అంటే 28.6 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ 77.2 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్స్ అని చెప్పాలి. 28 డిగ్రీల 6 నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశానికి మరియు 77.2 డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య ఇది విస్తరించి ఉంది. ఆ ప్రదేశంలో ఉంది ఇది. ఆ ప్లేస్ ఉంది, దాని యొక్క స్కోప్ అది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చినట్లయితే ఇది లే అంటే ఇది ఎక్కడంటే రెండో గ్రాఫ్ అది కాశ్మీర్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో లడక్ జిల్లా ఉంది కదా, దాని క్యాపిటల్ ఏంటి? ఓకే, ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి విమానాశ్రయం ఎక్కడ ఉంది? లడఖ్లో, లేలో ఉంది. కాశ్మీర్లో ఉంది. సో ఆ లేలో ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం టెంపరేచరు, అలాగే మినిమం టెంపరేచరు, అలాగే దాన్ని ఏమంటాము ఇవి చూద్దాము. చూసినట్లయితే
అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఏ మంత్స్ లో ఉంది? జూలై అండ్ ఆగస్ట్ లో ఉంది హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్. అర్థమైంది మీకు ఎలా చదవాలో? ఇక్కడ ఓఎక్స్ పైన మంత్స్ తీసుకున్నాము, ఓ పైన లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో అంటే దాన్ని ఏమంటాము రెయిన్ఫాల్ ని, రైట్ సైడ్ ఏమో టెంపరేచర్ తీసుకున్నాము. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి -10 -20 కూడా ఉంది, అంటే మైనస్లో కూడా టెంపరేచర్ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే లడక్ లేదా లే అనేది ఏమో హిమాలయాలో ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్ దేర్, అక్కడ చల్లని వాతావరణాన్ని మనం చూడొచ్చు. అందువలన అక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మైనస్లో కూడా టెంపరేచర్ ఉండే అవకాశము ఉందన్నమాట. ఇక జైపూర్, ఇది రాజస్థాన్లో ఉంది. ఎక్కడుంది? రాజస్థాన్లో ఉంది. రాజస్థాన్ క్యాపిటల్ ఏంటి? యా, జైపూర్. వెరీ గుడ్. రాజస్థాన్లో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము రాజస్థాన్ గురించి, అక్కడ క్లైమేట్ ఏమో చాలా హాట్ గా ఉంటుందని చెప్పేసి. వై? ఎందుకు? వెరీ గుడ్. దేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ థార్ డిజర్ట్. ఎస్, ఒక డిజర్ట్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వెరీ లెస్ రెయిన్ఫాల్ దేర్. దట్స్ ద రీజన్ వీ కెన్ ఫైండ్ హాట్ టెంపరేచర్ దేర్ అండ్ హాట్ క్లైమేట్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫైండ్ దేర్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ లెస్ రెయిన్ఫాల్. చూడండి కింద బార్స్ అన్ని కిందకు ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ వీ కెన్ ఫైండ్ వెరీ లెస్ రెయిన్ఫాల్, బట్ ద మాక్సిమం టెంపరేచర్స్ ఆర్ ద మినిమం టెంపరేచర్స్ ఆర్ హై. చూసారా, రెయిన్ఫాల్ చాలా తక్కువ బార్స్ ఉన్నాయి. ఒక జూలై ఆగస్టులోనే రెయిన్ఫాల్ 200 మిల్లీమీటర్స్ దాటి వెళ్ళింది, కానీ మిగిలినటువంటి నెలల్లో ఎక్కడ కూడా రెయిన్ఫాల్ అంతగా లేదు, చాలా తక్కువ ఉంది. బట్ టెంపరేచర్ మాత్రం ఇప్పుడు కూడా 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ తగ్గల. అది డిసెంబర్లో మనకు బాగా చల్లగా చలిగా ఉండేటువంటి డిసెంబర్లో కానీ జనవరిలో కానీ ఆ 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది, కానీ మిగిలిన వాటిలో అంటే 25 నుంచి 43 డిగ్రీస్ దాకా పెరిగిపోయింది. చూసారా, హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది? 43 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది ఇక్కడ జైపూర్లో. అంటే ఇది హాట్ ఏరియా. సో ఈ విధంగా క్లెమోగ్రాఫ్స్ మనము ఒక ప్రదేశంలో లేదా ఒక ఏరియాలో అక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్స్, అంటే అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ పెట్టి అక్కడ మనం క్లెమోగ్రాఫ్స్ గీస్తాము. గీసినప్పుడు ఈ విధంగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చెన్నై చూడండి, వెరీ సదరన్ గా మనకు చెన్నై, తమిళనాడు యొక్క క్యాపిటల్. అక్కడ చూసారా, అక్కడ కూడా టెంపరేచర్ హైలీగా కనిపిస్తుంది. అలాగే రెయిన్ఫాల్ కూడా చాలా వరకు ఈ లాస్ట్ అంటే ఆగస్ట్ నుంచి రెయిన్ఫాల్ పెరుగుతూ అక్టోబర్ నవంబర్ లో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ కనిపిస్తుంది. సరే, అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ రెయిన్ఫాల్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా మన జైపూర్లో, లేహ్లో, న్యూఢిల్లీలో, అలాగే చెన్నైలో ఈ 4 ఏరియాస్ ఉన్నటువంటి క్లెమోగ్రాఫ్స్ చూసినట్టయితే మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది. ఈ లే కానీ, జైపూర్ కానీ, న్యూఢిల్లీ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లే మరి పైన ఉంది, నార్త్ లో ఉంది. అలాగే చెన్నై చాలా సౌత్ లో ఉంది. మరి ఇటువేమో జైపూర్ ఉంది, ఇటు న్యూఢిల్లీ ఉంది. వాటి క్లెమోగ్రాఫ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చెన్నైలో ఉన్నటువంటి క్లెమోగ్రాఫ్స్ లో పెద్ద వేరియేషన్ కనిపించలే. ఇట్ మీన్స్ టెంపరేచర్ లో కానీ రెయిన్ఫాల్ లో కానీ వాటి యొక్క వేరియేషన్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే లేహ్లో కూడా మనం ఎక్కువగా అక్కడ టెంపరేచర్ కానీ రెయిన్ఫాల్ విషయం తేడా కనిపిస్తుంది. మిగిలిన వాటిలో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఆ విధంగా వీటిని చూసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ లో అడిగినట్లయితే ఎలా అడుగుతారంటే, ఏ మంత్ లో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది, అంటే విచ్ మంత్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్, ఆర్ ఇన్ విచ్ మంత్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ లోయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్, ఆర్ ఇన్ విచ్ మంత్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ మాక్సిమం టెంపరేచర్, ఇన్ విచ్ మంత్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ మినిమం టెంపరేచర్, ఇలాగా. ఏమండి? సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మ్యాప్ ని చాలా క్లియర్ గా రీడ్ చేయండి. అండర్స్టూడ్? మోనా, థ్యాంక్ యూ. దెన్ అయితే సో వెదర్ ఆర్ ద క్లైమేట్ దే షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. అవి కాన్స్టెంట్ గా ఉండవు. దే విల్ బి చేంజ్, దే ఏబుల్ టు చేంజ్, మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. హౌ దే కెన్ చేంజ్? సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ దెమ్? వాతావరణం కానీ లేకుంటే క్లైమేట్ కానీ శీతోష్ణ కానీ మారుతూ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. మారుతుందా అంటే అర్థం ఏంటి? ఏదో దాని మీద ప్రభావం చూపుతుంది కదా. సో these changes will be occurred by some factors. ఈ వాతావరణ మార్పులు కానీ లేదా శీతోష్ణ మార్పులు కానీ they ever changed. So if they may be changed by the some of the factors, అవి మారడానికి కొన్ని కారకాలు ఉంటాయి. సో these are called the factors of weather or the climate. So these factors influencing on climatic changes are the weather changes. వాతావరణ మార్పులకు అలాగే శీతోష్ణ మార్పులకు కొన్ని కారకాలు పనిచేస్తాయి. వాటిని ఏమంటాము? ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. ఏమంటాము? ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఉష్ణోగ్రత లేదా వాతావరణ లేదా శీతోష్ణ కారకాలు అంటాము. దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఆన్ దీస్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. అవి దీనిపైన ప్రభావం చూపుతామంట. అవేంటో చూద్దాం. సో వెదర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ మే బి ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది క్లైమేట్ ఆర్ ది వెదర్స్, ఇట్ మీన్స్ దే కంట్రోల్స్. క్లైమేట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి కదా, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ బాగా ఉంది, ఆ టెంపరేచర్ బాగా ఉంది, ఆ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే రెయిన్ రావాలి, లేదు ఒక ప్రదేశం మారాలి, లేదంటే వర్షం రావాలి, లేకుంటే గాలి బాగా వేయాలి, లేకుంటే ఇంకేదో అది సూర్యరశ్మి తగ్గాలి. ఇలా చాలా మార్పులు ఉంటాయి. ఈ విధంగా
ఈ ఏవైతే ఫ్యాక్టర్స్ క్లైమేట్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయో వాటిని క్లైమేటిక్ కంట్రోల్స్ అంటాము, లేదా ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ వెదర్ ఆర్ క్లైమేట్ అంటాము. అంటే వాతావరణాన్ని మార్పు చేసేవి లేదా ప్రభావితం చేసేవి ఉంటాయి. వాటిని దాన్ని ఏమంటాము, ఉష్ణోగ్రత కారకాలు వాతావరణ కారకాలు లేదా శీతోష్ణ కారకాలు అంటాము, లేదా వాటిని క్లైమేటిక్ కంట్రోల్స్ అని కూడా అంటాము. మరి వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ది క్లైమేట్? ఏవి క్లైమేట్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి, ఏవి ప్రభావితం చేస్తాయి? ఏవి ప్రభావితం అంటే దట్ ఈస్ లాటిట్యూడ్స్. ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ క్లైమేట్. ఎస్, ది 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అవి లాటిట్యూడ్, అక్షాంశాలు తెలుగులో. సెకండ్ వన్ ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్, భూమికి నీటికి ఉన్నటువంటి సంబంధము, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిలీఫ్, ఒక ప్రదేశం యొక్క ఉనికి. రిలీఫ్ అంటే ఎలా ఉంది అంటే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంది అంటే అది ఎత్తైన ప్రాంతం ఉందా కింద ప్రాంతంలో ఉందా చెప్పేదే రిలీఫ్. ఏమండి అంటే దాన్ని నిమ్నోన్నతాలను కూడా అంటాము. ఫోర్త్ వన్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్. అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అంటే అక్కడ వాతావరణంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపరితల గాలి ప్రసరణ ఉంటుంది. ఆ ఉపరితల గాలి ప్రసరణ వల్ల కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో అవి 4 మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము. లాటిట్యూడ్స్ అండ్ ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ రిలీఫ్ అండ్ అప్పర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్. ఇవి 4 కూడా దీస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ క్లైమేట్. వాతావరణాన్ని లేదా శీతోష్ణాన్ని ప్రభావితం చేసే కారకాలు ఇవి 4. ఒకటేంటి అక్షాంశాలు, అలాగే భూమికి నీటికి సంబంధము, అలాగే నిమ్నోన్నతాలు అంటే దాన్ని ఏమంటాము, అదే రిలీఫ్ అంట, భౌగోళిక స్వరూపం అంటాము దాన్ని, అలాగే ఉపరితల వాయు ప్రవాహం అంటాము. అవి చూద్దాము ఏంటిది. ఒకటి లాటిట్యూడ్స్. సో వాట్ ఈస్ ద లాటిట్యూడ్? కెన్ యూ రిమెంబర్ what are latitudes or what is the latitude? Latitudes are imaginary lines which drawn horizontally or vertically. Yes, horizontally on the globe or the earth. భూమి మీద అడ్డంగా గీయబడినటువంటి ఊహారేఖల్ని ఏమంటాము, అక్షాంశాలు అంటాము. లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ imaginary lines which draws on the earth or the globe. ఎలా horizontally drawn. ఏమండి రైట్. సో హౌ మెనీ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ దేర్? టైప్ అన్న అక్కడ కనిపిస్తుంది, మీరు ఏం టైప్ చేస్తున్నారు. హౌ మెనీ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ దేర్? ఎన్ని అక్షాంశాలు ఉన్నాయి? 180. వెరీ గుడ్. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లాటిట్యూడ్? అతి పెద్ద వృత్తం ఏది? ఈక్వేటర్. వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద నార్త్ హెమిస్ఫియర్, నార్త్ రీజియన్? ఉత్తరార్ధగోళంలో ఎన్ని అక్షాంశాలు ఉన్నాయి? 90. ఓకే. మరి సౌత్ రీజియన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 90. 180. What about equator? It means we have 181 latitudes are there. దాన్ని లెక్కించాలి కదా. యా రైట్. సో ఇండియా లైస్ ఇన్ నార్త్ హెమిస్ఫియర్. ఇండియా ఏ భాగంలో ఉంది? ఉత్తరార్ధగోళం ఉందా, దక్షిణార్ధగోళం ఉందా? మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ నేర్చుకున్నాము. ఉత్తరార్ధగోళం ఉంది. 8 degrees నుంచి 37 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్, 68 నుంచి 97 ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్ చెప్పుకున్నాం కదా. యా అయితే దీస్ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది క్లైమేట్. ఈ అక్షాంశాలు శీతోష్ణ ప్రభావం చేస్తాడు. ఎలా చేస్తాయి అంటే మనం 9th క్లాస్ నేర్చుకుని ఉంటాము. ఏం నేర్చుకుంటామంటే సూర్యునికి భూమికి మధ్య దూరం ఎంత మామూలుగా అయితే? వాట్ ఇస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎర్త్ అండ్ సన్? సరే టైప్ చేయండి, తర్వాత తెలుస్తుంది. ఓకే. మరి అంత దూరం ఉన్నప్పుడు సో వాట్ ఇస్ ద టైం అంటే ఎంత సమయానికి సూర్యకిరణాలు భూమిని చేరుతాయి? సూర్యకిరణాలు భూమిని చేరడానికి పట్టే సమయం ఎంత? 8 minutes, 8 నిమిషాలు. ఓకే. మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము భూమి, సూర్యుడు, చంద్రుడు చాలా చెప్పుకున్నాం కదా. అలాగే సోలార్ సిస్టమ్ ఉన్న ఇతర గ్రహాలు నేర్చుకున్నాం కదా. ఇలా నేర్చుకున్నప్పుడు ద సన్లైట్ విచ్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఎర్త్ అంటే సూర్యుడి నుంచి ఏమొస్తుంది? సూర్యకాంతి భూమి మీద పడుతుంది. పడుతున్నప్పుడు ఒకే చోట అలా పడిపోయి ఉండిపోతుందా? ఏమవుతుంది? ఎర్త్ రొటేట్స్ టువర్డ్స్ ది సన్. భూమి తన చుట్టూ తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది. తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్, ఈ యొక్క సూర్యకాంతి ఒకే చోట స్థిరంగా పడకుండా లాటిట్యూడ్స్ మధ్య మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా సూర్యకిరణాలు లాటిట్యూడ్స్ పైన పడుతున్నప్పుడు ఆ పడ్డాన్ని ఏమంటాము? సూర్యుని నుంచి అంటే సూర్యకాంతి భూమిపై పడుతుందే ఆ పడ్డాన్ని ఏమంటాము? ఇన్సోలేషన్ అంటే ఏమంటాము? ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. అంటే సూర్యుని నుంచి భూమి గ్రహించే ఉష్ణాన్ని అంటే సూర్యకిరణాలు భూమిపై పడతాయి. ఆ పడే విధానం ఏమంటాము? ఇన్సోలేషన్, ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అంటాము. అంటే హీట్కి, ఉష్ణోగ్రతకి ప్రధాన కారణము సూర్యుడే. అయితే మన యొక్క ఎర్త్ నేమో డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ లాటిట్యూడ్స్. ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 regions. 3 భాగాలు చేయొచ్చు. ఆ 3 ఏంటి? ట్రాపికల్ జోన్. ట్రాపికల్ జోన్ అంటే
ఈక్వేటర్ కి దగ్గరగా ఉన్న జోన్స్ అన్నమాట. పోలార్ జోన్స్ అంటే పోల్స్ కి నార్త్ పోల్ సౌత్ దగ్గర ఉన్నాయి. టెంపరేట్ జోన్స్ బిట్వీన్ ఈక్వేటర్ అండ్ పోల్స్. సూర్యకిరణాలు భూమిపై పడుతున్నప్పుడు కొన్ని చోట్ల నిలువుగా పడతాయి, కొన్ని చోట్ల హారిజెంటల్ గా పడతాయి. బేసింగ్ ఆన్ దట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రీజన్ జోన్స్ ఏమో 3 జోన్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాము టెంపరేట్ జోన్స్ ని. ఒకటి ట్రాపికల్ జోన్, పోలార్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్. ట్రాపికల్ జోన్ అంటే ఈక్వేటర్ కి మరియు ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి ఆ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ కి, అంటే భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరార్ధగో అంటే దాని అంటాము కర్కట రేఖకి మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఏమంటాము ట్రాపికల్ జోన్ అంటాము. అక్కడ చూడండి మధ్యలో కనిపిస్తుంది మీకు ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి, 5 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఆ మధ్యలో లైన్ కి అటుపక్కన ఇటుపక్క లైన్ ఉంది. దిస్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాపికల్ జోన్ క్లోజ్ టు ది ఈక్వేటర్. వై? బికాస్ సన్ రేస్ reflect on the earth in the tropical zone in the tropical zone in its vertically. అంటే భూమధ్య రేఖ వద్ద సూర్యకిరణాలు నిలువుగా పడతాయి. That's the reason this tropical zone got highest temperature and highest insolation. ఎక్కువ సూర్యకాంతిని పొందుతుంది కాబట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. That's the reason this area called as tropical zone. సూర్యకిరణాలు భూమిపై పడినప్పుడు భూమధ్య రేఖ వద్ద సూర్యకిరణాలు నిలువుగా పడతాయి. అందువలన ఆ ప్రాంతంలో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ది రీజన్ ఆ ఈక్వేటర్ కి క్లోజ్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటాము ట్రాపికల్ జోన్ అంటాము. అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది? ఈక్వేటర్ నుంచేమో ఆ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ కి, ఇటేమో ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి. అంటే మకర రేఖకు కర్కట రేఖ మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటాము ట్రాపికల్ జోన్ అంటాము. ఓకే, మరి కర్కట రేఖ నుంచి ఉత్తరార్ధగోళానికి అంటే అదే ఆర్కిటిక్ వలయానికి, మకర రేఖ నుంచి అంటార్కిటిక్ వలయానికి ఏమండి ఆ ప్రాంతాన్ని ఏమంటాం మనము టెంపరేట్ జోన్ అంటాము, సమశీతోష్ణ మండలం అంటాము. ఇక పోలార్ రీజియన్ లో ఉంది అంటే ధ్రువానికి ఉత్తర ధ్రువానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతము, దక్షిణ ధ్రువానికి దగ్గర ఉన్న ప్రాంతాన్ని పోలార్ రీజియన్. ఇక్కడ కోల్డ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. అంటే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే సమశీతోష్ణ మండలంలో సమశీతోష్ణ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రత మోడరేట్ గా ఉంటుంది. అది పోలార్ రీజియన్ కి ఏమో చాలా కోల్డ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి కిరణాలు భూమిపై పడుతున్నప్పుడు సన్ రేస్ ఏమో భూమధ్య రేఖ వద్ద తక్కువ దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి. ఎందుకంటే భూమి గుండ్రంగా ఉంది కదా. సో ఈక్వేటర్ వద్ద ఏమవుతుందంటే సూర్యుడికి నిలువుగా పడతాయి. అక్కడ నిలువుగా పడడం వల్ల సూర్యునికి మరియు భూమధ్య రేఖకి మధ్య ఉన్న దూరం తక్కువగా ఉండడం వల్ల అవి తక్కువ దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే సూర్యకిరణాలు తక్కువ దూరం ప్రయాణం చేస్తాయో అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ధ్రువాల వైపు వెళ్తున్న కొద్దీ అంటే ఈక్వేటర్ నుంచి అటు ఉత్తరానికి కానీ దక్షిణానికి వెళ్తూ ఉంటే ఉన్నత అక్షాంశంలో వెళ్తుంటే సూర్యకిరణాల యొక్క ప్రయాణము ఏటవాలుగా ఉంటాయి. ఏటవాలు కంటే దూరం పెరుగుతుంది. పెరగడం వల్ల ఏముంది? సన్లైట్ యొక్క ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన ఆ ప్రదేశాల్లో కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా సూర్యకిరణాలు పడే కోణాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ భూమిని 3 జోన్లుగా డివైడ్ చేసుకున్నాము. భూమధ్య రేఖ వద్ద కిరణాలు నిలువుగా పడతాయి కాబట్టి we can call it is a tropical zone. It means it has highest temperature. This region has highest temperature. And when we are going towards the poles, the sun rays flows very horizontally, అంటే ఇలా అంటే ఏటవాలుగా పడతాయి కాబట్టి సో అక్కడ టెంపరేచర్ ఏమో తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆ రీజన్స్ ఏర్పడ్డాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టెంపరేట్ జోన్ లో ఈ ట్రాపికల్ జోన్ లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే టెంపరేట్ జోన్ లో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. పోలార్ రీజియన్ లో తక్కువ ఉంటుంది. గమనిద్దాం, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉదాహరణ ఇచ్చారన్నమాట. ఇఫ్ యూ కంపేర్ ది క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా అండ్ జపాన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెన్సెస్. ఇండోనేషియాలో జపాన్ లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ గా మనం క్లైమేట్ మనం చూసినట్టయితే అబ్జర్వ్ అవుతున్నారు. అంటే ఇండోనేషియా ఈజ్ లైస్ ఆన్ ది ఈక్వేటోరియల్ రీజియన్. ఇండోనేషియా ఎక్కడ ఉంది? ఆ గ్రీన్ కలర్ లో భూమధ్య రేఖకి దగ్గరలో ఉంది. జపాన్ ఎక్కడుంది? ఎస్, టెంపరేట్ జోన్ కి దగ్గరలో ఉంది. అలాగే పోల్స్ కి లేదా టెంపరేట్ జోన్ దగ్గరలో ఉంది. చూస్తే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇండోనేషియాలో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుందంటే అక్కడ సన్ రేస్ ఏమో నిలువుగా పడతాయి కాబట్టి హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అదే జపాన్ అయితే ఏముంది? భూమధ్య రేఖ దూరంగా ఉంది. ఆ దూరంగా వెళ్తున్న కొద్దీ సూర్యకిరణాల యొక్క ప్రభావము ఏటవాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ క్లైమేట్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా అక్షాంశాలు భూమధ్య రేఖ నుంచి పై అక్షాంశాలు కింద అక్షాంశం వెళ్తుంటే సూర్యకిరణాల యొక్క ప్రయాణము దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ సూర్యకాంతిని పొంది టెంపరేచర్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది? రైట్, చూడండి. ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇన్సోలేషన్. అంటే ఇది ఆ రేస్ పడుతున్నాయి కదా, దాని ఏమంటే ఇన్సోలేషన్ అంటాము. అంటే హీట్ ఫ్రమ్ ది సన్ రేస్ రిసీవ్డ్ ఆన్ అట్ దట్ లొకేషన్. ఒక ఏరియాలో సూర్యకాంతి పడిన ప్రభావాన్ని బట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ ఉంటుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందా చెప్పుకున్నాము, ఈక్వేటర్ వద్ద సూర్యకిరణాలు నిలువుగా పడతాయి. ఈక్వేటర్ వద్ద సూర్యకిరణాలు నిలువుగా పడతాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది, అక్కడ ఇన్సులేషన్ ఎక్కువ, హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఏమండి? సో అందువలన అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే పోల్స్ వెళ్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, సూర్యకిరణాలు ఏటవాలుగా పడతాయి. గమనించండి, అక్కడ చూడండి, పై భాగంలో లెంత్ ఎంత ఉంది, కింద భాగంలో లెంత్ ఎంత ఉంది. సన్ రేస్ యొక్క లెంత్ చూడండి, పటంలో మీరు చూడండి, పై భాగం యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది, తక్కువ ఉంది. ఇట్ మీన్స్ దిట్ ఈస్ ఈక్వేటోరియల్ రీజన్. ఈ కింద భాగం చూడండి, అక్కడ లెంత్ ఎంత ఉంది, పొడవుగా ఉంది కదా. అంటే గమనించి మీరు ఇంట్లో ఒక ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఒక చిన్న కొవ్వొత్తి వెలిగించి కొవ్వొత్తి దగ్గర వేలు పెట్టండి, వేడిగా ఉంటుంది. కొంచెం దూరంగా పెట్టండి, అంత హీట్గా ఉండదు. అలాగే అర్థమైందమ్మా? అలాగే సన్ రేస్ కూడా ఈక్వేటర్ వద్ద నిలువుగా పడతాయి కాబట్టి అక్కడేమో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఆ సన్ రేస్ ఏమో ఈ హయ్యర్ లాటిట్యూడ్స్కి వెళ్తున్న కొద్దీ లెంత్ పెరుగుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి దీని వలన, ఇన్సోలేషన్ వల్ల తక్కువ ఉష్ణోగ్రత రావడం వల్ల ఈ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్. చూడండి, ఇక్కడ చూసారా, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ ఆన్ ది క్లైమేట్. చూసినట్లయితే అక్కడ చూడండి, ఈక్వేటర్ వద్ద సన్ రేస్ నిలువుగా పడుతున్నాయి. పైకి ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చూడండి, 30 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అక్కడ చూడండి కొంచెం ఏటవాలుగా పడ్డాయి, అవునా? అలాగే ట్రాఫిక్ ఆఫ్ కాప్రికాన్ లో అయితే ఏటవాలుగా పడ్డాయి. ఇంకా పోల్స్కి వెళ్తే నార్త్ సౌత్ పోల్ చూడండి, ఆ ఎల్లో కలర్ లో సన్ రేస్ ఎలా పడ్డాయి, ఎస్ ఏటవాలుగా పడ్డాయి. అంటే ఆ లెంత్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది సన్ లైట్ ఏమో తక్కువ వెళ్తుంది, అంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయడం వల్ల హీట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన we can observe the equatorial regions are having highest temperature and the polar regions are having low temperature. ఈ విధంగా సూర్యకిరణాల యొక్క ప్రభావము భూమి మీద పడే కోణాన్ని బట్టి, ఆ లెంత్ సూర్యునికి మరి భూమి దూరాన్ని బట్టి టెంపరేచర్ మారుతుంది. తద్వారా క్లైమేట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ఇండియా ద సదర్న్ పార్ట్ లైస్ ఇన్ ది ట్రాపికల్ బెల్ట్. ఇండియాకి గమనించినట్లయితే ఇండియాకి మధ్యలోంచి ఒక రేఖ పోతుంది, చెప్పగలరా? ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఏది? ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, కర్కట రేఖ పోతుంది, అవునా? ఎన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పోతుంది? మనం మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. ఎన్ని రాష్ట్రాలు పోతుంది? ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ ఇండియా బిట్వీన్ 8 స్టేట్స్ అన్నమాట. 8 రాష్ట్రాలు కూడా పోతుంది. చెప్పగలరా ఏంటో? రాసుకోండి, చిన్నది. రాచగుమ జాపత్రిమి కోడ్. రాచగుమ జాపత్రిమి. రాచగుమ జాపత్రిమి. వందా? రా అంటే రాజస్థానం, చా అంటే ఛత్తీస్గఢ్, గు అంటే గుజరాత్, మా అంటే మధ్యప్రదేశ్, జా అంటే జార్ఖండ్, పా అంటే పశ్చిమ బెంగాల్, త్రి అంటే త్రిపుర, మీ అంటే మిజోరాం. ఈ 8 రాష్ట్రాల గుండా ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పోతుంది. సో ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి కింద ఏముంటుంది? ఈక్వేటర్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఈక్వేటర్ కి ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి మధ్యలో సౌత్ ఇండియా ఉంది. అందువలన ఇది ఎక్కడుంది? ట్రాపికల్ బెల్ట్ లో ఉంది. ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్. ఇదండి. పట్టణంలో చూడండి, అక్కడ ఇండియన్ అనే పేరు పైన 3 రేఖలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఆ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి ఈక్వేటర్ కి మధ్యలో మనకి సౌత్ ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వి గాట్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్. బట్ రిమైనింగ్ ఏముంది? ట్రాపికల్. అక్కడేమో నార్త్ ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్ ఉంది, అవునా? రైట్. సో అందువలన దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్ ఫర్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ కన్యాకుమారి బీయింగ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ భోపాల్ అండ్ ఢిల్లీ. భోపాల్, ఢిల్లీ ఏమో నార్త్ రీజియన్ ఉన్నాయి, కానీ కన్యాకుమారి సదర్న్ రీజియన్ ఉంది కాబట్టి ఈ వేరియేషన్స్ ఏమో మారుతూ ఇది క్లైమేట్. భోపాలు అదేమో న్యూఢిల్లీ. వాటితో పోల్చుకుంటే టెంపరేచర్ క్లైమేట్ మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇంకొకటి, ఇండియా యొక్క స్కోప్ ఏంటి చెప్పుకున్నాము? 8 degrees నుంచి 30 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్ మధ్య ఉందని చెప్పుకున్నాము, అవునా? అంటే దీనికి మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ ఈ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మధ్యలో 2 భాగాలు చేస్తుంది ఇండియాని. మనం ఫస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాము. అందువలన మన ఇండియాలో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ 2 kinds of temperatures. 2 రకాల ఉష్ణోగ్రత చూడొచ్చు, లేదా క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ చూడొచ్చు అన్నమాట. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ 2 kinds of climatic conditions in India. What are they? ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి పైన ఉన్న భాగంలో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ టెంపరేట్ జోన్. అలాగే ట్రాఫిక్ క్యాన్సర్ కింద ఉన్న ప్రాంతంలో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ట్రాఫిక్ జోన్, అవునా కదా? అందువలన మనం ఈ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇక రెండవది ల్యాండ్ వాటర్ రిలేషన్షిప్. మనం నేర్చుకున్నాము 9th క్లాస్లో. అంటే వాటర్ ఏమో నెమ్మదిగా వేడికి నెమ్మదిగా చల్లారుతుంది, అలాగే ల్యాండ్ ఏమో వేగం వేడికి వేగం చల్లారుతుందని చెప్పేసి. సో బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఇండియాలో కూడా, సౌత్ ఇండియాలో కూడా వీ కెన్ అబ్జర్వ్, ఇన్ సౌత్ ఇండియా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ దేర్. మనకి 3 sides కూడా మనకి సముద్రాలు ఉన్నాయి. సౌత్ ఇండియాలో ఈస్ట్ ఏమో బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది, సౌత్ లో ఇండియన్ ఓషన్ ఉంది, వెస్ట్ లో అరేబియన్ సీ ఉంది. వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. నార్త్ ఇండియాలో అయితే అటువంటి సోర్సెస్ లేవు. అంటే కంపేర్ విత్ సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియాలో వి మే నాట్ అబ్జర్వ్ నీటి వనరులను మనం పొందలేకపోవచ్చు. అయితే
ఇక చూడండి ఈ పటం చూడండి, ఈ పటాన్ని మనం తర్వాత చూద్దాము. ఇక్కడ చూడండి, అయితే ఈ అబ్జార్బ్స్ ను తర్వాత అంటే టెంపరేచర్ తీసుకునే ప్లేసెస్ కానీ టెంపరేచర్ రిలీజ్ చేసే ప్లేసెస్ కానీ ఉంటాయి. మనం 9th క్లాస్ నేర్చుకుని ఉంటాము. సూర్యుని నుంచి వచ్చేటువంటి సూర్యకాంతి అంతా కూడా భూమి మీద ఉండిపోదు, తిరిగి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది నేర్చుకున్నాం. మీకు సార్ చెప్పే ఉంటారు 9th క్లాస్ లో. మరి 8th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నప్పుడు చూడండి, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి పూర్తిగా భూమి మీద పడిపోదు, ఏమవుతుంది, తిరిగి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అయితే ఏవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, ఏవి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ సూర్యకాంతి గ్రహిస్తాయి, ఏ ప్రాంతాల్లో తిరిగి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి చూస్తే చూడండి, డార్క్ ఏరియాస్ ఏంటంటే సచ్ as హెవీలీ వెజిటేటెడ్ రీజన్స్, బాగా చెట్ల ప్రాంతాలు, టెన్ టు బి గుడ్ అబ్జర్వర్స్, బాగా చెట్లతో బాగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా సూర్యకాంతిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. అలాగే లైటర్ ఏరియాస్ కానీ అంటే స్నో ఐస్ గా ఉన్న రీజన్స్ ఏమవుతాయంటే ఈ సూర్యకాంతిని ఏం చేస్తాయి, రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అలాగా ప్రభావం చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డే టైంలో సముద్రం అంతా వేడెక్కుతుంది, కానీ ఆ వేడెక్కే సమయంలో అక్కడ నుంచి కూల్ బ్రీజెస్ అని భూమి మీదకి వచ్చేస్తాయి. అదే సమయంలో భూమి మీద నుంచి ఏమో వేడి గాలులు ఎక్కడికి వెళ్తాయి, సముద్రం మీదకి వెళ్తాయి. అంటే భూమి తొందరగా వేడెక్కుతుంది కదా, తొందరగా వేడెక్కుతుంది, సముద్రము నెమ్మదిగా వేడెక్కుతుంది. అందువలన అక్కడ నుంచి చల్లగాల్లా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వేడిగాలు సముద్రం మీదకి వెళ్తాయి. ఇక తర్వాత నైట్ టైం చూస్తే ఏమవుతుందంటే భూమి వేగం చల్లారిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి చల్లగాలంతా కూడా సముద్రం మీదకి వెళ్తుంది, సముద్రం నుంచి ఏమో వేడిగాలు భూమి మీదకి వస్తాయి. గమనించండి, మన వింటర్ సీజన్ లో సముద్రం ఒడ్డున ఉంటే చలేదు మనకి. కారణం ఏంటి, సముద్రం నుంచి వేడిగాలు రావడం వల్ల మనకు చల్లగా ఉంటుంది, అక్కడ చలి వేయకుండా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ నీరు మరియు భూమి వేడెక్కే సమయంలో తేడాల వలన, వేడికి చల్లారే సమయం తేడాల వలన సముద్రం నుంచి భూమి మీదకి, సముద్రం మీదకి గాలి ప్రవాహం వలన అంటే డే టైం కానీ నైట్ టైం కానీ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో మార్పులు వచ్చే అవకాశము వస్తాయన్నమాట. ఇక మూడోది రిలీఫ్, భౌగోళిక స్వరూపం. మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకుని ఉంటాము, ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ప్రతి 1000 meters కి, గమనించండి, ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి వి గో ఫర్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే హై, పైకి పోతున్న కొద్దీ ఎవ్రీ 1000 meters కి 6.4 degrees centigrade టెంపరేచర్ విల్ రెడ్యూస్. ఇఫ్ వి గో ఆల్టిట్యూడ్ అప్ టు ఎవ్రీ 10 అంటే మనం ప్రతి 1000 meters కి వెళ్తున్న కొద్దీ 6.4 degrees centigrade టెంపరేచర్ విల్ డిక్రీజ్, తగ్గుతుంది. భూమి ఉపరితలం నుంచి ప్రతి 1000 మీటర్లకి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. అంటే ఏమవుతుందంటే కింద ప్రాంతాలు వేడిగా ఉంటాయి, పై ప్రాంతాలు చల్లగా ఉంటాయి. ఏమండి, రైట్. అలా వేసుకుంటే కొన్ని ప్రాంతం చూడండి, ఇక చూడండి, టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ యాజ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్, ఎత్తు పెరిగిన కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. మీరు గమనించండి, మైదాన ప్రాంతంలో వేడిగా ఉంటుందా, కొండ ప్రాంతంలో వేడిగా ఉంటుందా, కొండ ఎక్కితే చల్లగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి 1000 మీటర్లకి టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏమండి, రైట్. ఇక తర్వాత అలా అందువల్లనే మనం చూస్తున్నాం, మనము చెప్పుకుంటాము, ఊటీ వెళ్తున్నాము, కన్యాకుమారి వెళ్తున్నాము, లేకుంటే అక్కడ కొడైకెనాల్ వెళ్ళాం అంటాం కదా, అవి ఏమిటవి హై ఆల్టిట్యూడ్ ఉన్నాయి, ఎత్తైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో వాటిని ఏమంటాము, హిల్ స్టేషన్స్ అంటాము. హిల్ స్టేషన్స్ హ్యావ్ ఏ కూల్ క్లైమేట్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్లో కూడా అవి చల్లగా ఎందుకు ఉంటాయంటే చూడండి, మనం ఊటీ వెళ్ళాము సమ్మర్లో అంటాము, ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఊటీ, అవి హైయెస్ట్ ప్లేసెస్ కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఎయిర్ సర్ఫేస్ ఫ్రీగా ఉంటుంది కాబట్టి చల్లగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఉపరితలంతో పోల్చుకుంటే పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆ హైయెస్ట్ ప్లేసెస్ లో టెంపరేచర్ కూల్గా ఉంటుంది, అందువలన అవి చాలా కోల్డ్గా ఉంటాయి. ఇది డార్జిలింగ్, తర్వాత గుల్మార్గ్, సిమ్లా, కొడైకెనాల్, ఇవన్నీ కూడా ఊటీ, ఇవన్నీ కూడా హిల్ స్టేషన్స్ అన్నమాట. ఇవి సమ్మర్లో కూడా చూడండి, అక్కడ సమ్మర్లో కూడా చాలా చల్లగా ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇక ఫోర్త్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అప్పర్ అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్, అంటే వాతావరణంలో పైన ఉన్న గాలి ప్రసరణ. మనం చెప్పుకున్నాము, ఎయిర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి వెళ్తుంటుంది, అంతే కదా, వెళ్తుంది. ఇలా ఎయిర్ అనేది ఓన్లీ హారిజాంటల్ కాదు, వెర్టికల్ కూడా ప్రయాణం చేస్తుంది. గాలి ఎప్పుడు కూడా ఇలా సమాంతరంగా కాకుండా పైకి కిందకి కూడా ప్రయాణం చేస్తుంటుంది. మనం చెప్పుకున్నాము, మీకు సార్ చెప్పే ఉంటారు, ఏంటది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ని కాకుండా కింద లోయల్లోంచి మనం కూడా గాలి పైకి కిందకి వస్తుందని చెప్పేసి. సో ఆ విధంగా ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి పైన కూడా గాలి పైకి కిందకి వెళ్తుంది. ఆ విధంగా 12,000 meters పైన ఏమవుతుంటే మన ఇండియాలో లేదా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏమవుతుంటే పైన ఉపరితల ప్రవాహాలు ఉంటాయి అన్నమాట, ఉపరితల గాలి ప్రవాహాలు ఉంటాయి. దానివల్ల క్లైమేట్ ఎలా మారుతుంది చూద్దాం. ఇక చూడండి, మనం 9th క్లాస్ నేర్చుకున్నాము, ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అంటే ఉత్తరార్ధగోళంలో సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ బెల్ట్ గివ్స్ రైజ్ టు పర్మనెంట్ విండ్స్ కాల్డ్ ట్రేడ్ విండ్స్. పైన చూడండి, ఎల్లో కలర్ లో పై నుంచి వస్తున్నాయి, అంటే
సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ బెల్ట్, అంటే సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ బెల్ట్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం అంటే తెలుగులో ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేఖలు అంటాము. ఏమంటాము? ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడన మేఖలని అంటాము. ఇవి దానివల్ల ఏమిటంటే భూమధ్య రేఖ వద్ద ఎప్పుడు అల్పపీడనం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పిందాక టెంపరేచర్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటే పీడనము తగ్గుతుంది. అంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉంటే పీడనం తగ్గుతుంది. అందువల్ల ఈక్వేటర్ వద్ద వీ కెన్ అబ్జర్వ్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్, ఇట్ మీన్స్ లో ప్రెజర్. సో లో ప్రెజర్ ఉంది కాబట్టి సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ నుంచి ఏమో ఈక్వేటర్ వైపు వస్తాయి. వాటిని ఏమంటామంటే పర్మనెంట్ విండ్స్, అంటే శాశ్వతంగా వీస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా గాలి ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్ కి వస్తుంది. హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్ అంటే అధిక పీడన ప్రాంతం నుంచి అల్పపీడన ప్రాంతానికి. భూగోళం చూడండి, ఆ మ్యాప్ లో ఈక్వేటర్ అనేది లో ప్రెజర్ బెల్ట్, ఆ పైన సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఏవి హై ప్రెజర్స్ అన్నమాట, హై ప్రెజర్ ఏరియాస్. ఆ హై ప్రెజర్ ఏరియా నుంచి ఈక్వేటర్ వైపు వచ్చేటువంటి ఈ యొక్క అంటే నార్త్ హెమిస్ఫియర్ అంటే ఉత్తరార్ధగోళంలో ఇటు వస్తాయి, కిందకి వస్తాయి. వాటిని ఏమంటామంటే ట్రేడ్ విండ్స్ అంటాము, అంటే వ్యాపార పవనాలు అంటాము. ఇవి కంటిన్యూగా వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నాం గాలి ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూగా హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్ వస్తున్నాయి. అక్కడ చూడండి సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ బెల్ట్ నుంచి ఈక్వేటర్ వైపు వస్తున్నాయి, కంటిన్యూగా వస్తున్నాయి. వాటికి పేరు ఏంటంటే ట్రేడ్ విండ్స్. ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రాక్. ఎందుకంటే పూర్వము ఆ ట్రేడ్ విండ్స్ ని బేస్ చేసుకుని అరబ్స్ ఏమో, అంటే ట్రేడ్ అనేమో అరబ్ పదము, అరబ్స్ ఏమో పడవలను తీసుకొని వచ్చేవారు అనమాట. ఆ మార్గంలో వ్యాపార మార్గం ఉపయోగించుకుని, అందువల్ల దీనేమో ట్రేడ్ అంటాము. రైట్. అయితే ఈ విధంగా ట్రేడ్ విండ్స్ వలన ఉత్తరార్ధగోళంలో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మారుతుంటాయి. ఇక తర్వాత మరి ఇండియాలో కూడా చెప్పుకున్నాం, ఇండియాలో 2 రకాలైన ఉష్ణోగ్రత ఉన్నాయి. అంటే ట్రాపిక్ క్యాన్సర్ కి కింద ఒకలాగా, ట్రాపిక్ క్యాన్సర్ కి పైన ఒకలాగా. అంటే మనం ఎక్కడున్నాము? ట్రాపికల్ జోన్ లో ఉన్నాము, అలాగే టెంపరేట్ జోన్ లో ఉన్నాము. అయితే ఇండియాలో మాత్రము ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ బై ది జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఏమిటి జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఇండియాలో 25 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ వద్ద 1200 మీటర్ల హైలో ఉపరితల ప్రవాహాలు వస్తాయి. అక్కడ చూడండి, అక్కడ కనిపిస్తుంది. అక్కడ వచ్చినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయంటే సమ్మర్ లో కొంత స్పీడ్ లోను, అలాగే వింటర్ లో కొంత స్పీడ్ లో వెళ్తాయి. ఏవి? జెట్ స్ట్రీమ్స్, జెట్ ప్రవాహాలు అంటాము. అంటే అది సమ్మర్ లో అయితే మాత్రం 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి, అలాగే వింటర్ లో అయితే మాత్రం 184 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి అన్నమాట. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే అవి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతాయి? ఈ ప్రెజర్ని తీసుకుని వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలి చల్లబడుతుంటుంది అన్నమాట. దానివల్ల క్లైమేట్ మారుతుంటుంది. ఆ విధంగా ఇండియాలో ఈ 25 degrees లాంగిట్యూడ్ లో ఏర్పడినటువంటి జెట్ స్ట్రీమ్స్ వలన మన యొక్క క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఏమండి? రైట్. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.